पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यामो हृदय त्यामो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक श्री हर गोबिंद शोभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंद हो बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद मंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहेगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए धन धन सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी मेहरबान दीन दयाल कृपाल सच्चे पातशाह समूह वड्याइयां दे मालक सच्चे पातशाह सुखां दे सागर मेहरबान दयालु कृपालु अंतरजामी लोक परलोक के रक्षक सदा ही दासां गरीबां दी इज्जत रखण वाले मेहरां करन वाले बख्शिशां करन वाले दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह चावर छत्र तखत दे मालक मुकत भुगत जुगत के दाते हाजरा हजूर जहरा जहूर समरथ गुरु परतख गुरु धन धन सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सारे ही गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हाजूरी दे अंदर सुभाएमान गुरु की साजी नवाजी गुरु जी का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ बड़े ही प्रेम दे नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फिर खेचल करो गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु घर दे विच सेवा दा बड़ा महात्म है जिन्हां जिन्हां ने सेवा कीती उन्हां ने वड्डियां वड्डियां प्राप्तियां कीतियां प्राप्ति करन नूं सारिआं दा ही जी करदा है आपां जिन्ने बैठे हाँ हर एक मनुख का जी करता भी कोई ना कोई प्राप्ति होवे जी कई दुनियावी पदवी तक दी रखते ने दुनिया के सुखां नूं प्राप्ति मन लैंदे ने
कई अंदर दी प्राप्ति करना चाहुंदे जी। ये दोवें प्रकार दे सुख लोग चाहुंदे ने जी। मंगा आपो अपनियां ने, कोई बाहर दे सुख चाहुंदा ते कोई अंदर आत्मा दा सुख चाहुंदा जी। हाँ जी, सेवा करके बहुत कुछ बंदे नूं प्राप्त हुंदा। बाहर दा सुख मंगे तो उन्होंने बाहर दा मिल जाता, अंदर दा मंगे तो उन्होंने अंदर दा सुख मिल जाता। ते सेवा करके जिहड़ा कुछ नहीं मंगदा उन्होंने ये दोवें सुख मिल जाते जी। कज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। बड़े ध्यान नाल गल सुनियो। सेवा करके जे कोई बाहर दे सुख साधन मंगे उन्होंने बाहर दे मिल जाते ने। जे कोई अंदर दे मंगा अंदर दा संतोख मंगे उन्होंने अंदर दा संतोख मिलदा, सुख मिलदा। ते सेवा करके जिहड़ा कुछ भी नहीं मंगदा उन्होंने ये दोवें वस्तुआं मिल जांदियां जी। उन्होंने बाहर दा भी मिल जांदा तो उन्होंने अंदर दा भी मिल जांदा। बाबा जी बाबा बिधि चंद जी ने निष्काम भावना दे नाल गुरु घर दी सेवा कीती। निष्काम भावना नाल, कोई भावना नहीं रखी। तुसीं सुनिया बाबा जी ने सेवा कर करके अपना शरीर सफला कीता। अंतरयामता होर पता नहीं किन्ने कु गुण शक्तियां ताकतां बाबा जी दे विच आ गईयां सन जी। बाबा जी ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नूं पहुँच चुके सन। और तुसीं सुनिया हजूर महाराज जी दे कोल हथ जोड़ के बाबा बिधि चंद जी कहन लगे, महाराज मेरी जिंदगी का समा तकरीबन पूरा हो चुका। तुहाडी हजूरी विच रह के बड़ा सुख माणिया, बड़ी सेवा कीती, तुसीं आप कराई है। महाराज हुण किरपा करो, आ मेरा पुत्र है लाल चंद, जिवें तुसीं मेरी बांह फड़ के रखी उवें मेरे पुत्र दी भी फड़िओ। आ जदों बचन कीता सतगुरां ने बाबा जी दे पुत्र दी बांह फड़ ली लाल चंद जी दी। आख्या बिधि चंद जी जिवें असीं तुहाडे नाल प्यार करदे रहे उवें तुहाडे पुत्र नाल भी प्यार करांगे। ते नाले शब्द वरतिया सच्चे पातशाह ने, सदा सांझ तेरी पुश्तैनी निभै गुर कर संग सुखैनी। तेरियां पुश्तां दी सांझ गुरु घर नाल, तुहाडियां पुश्तां दी सांझ गुरु घर नाल बड़ी सौखी बतीत होवेगी जी। वो सांझ अज भी है। और तो बाद तुसीं सुनिया बाबा जी ने अपने पुत्र नूं समझाया, पुत्र जी मैनू जो कुछ प्राप्त होया गुरु जी दे चरनां विचों प्राप्त होया जी। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। इन्नी क गल दा जरूर चेता रखना। अपने बच्चों नूं समझाउणी है ये गल, बच्चों सानू जो मिलिया गुरु ग्रंथ साहिब जी ने दिता जी। हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर छड्ड के नहीं जाना। भावें जो मर्जी हो जे, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। गज के आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। जो चाहिदा सी ओ मिलिया। अपने बच्चों नूं इस तरीके नाल प्रेरित करया करो। वाहिगुरू मेहर करनगे जी, बच्चों नूं चंगी मत मिलेगी जी, चंगी मत मिलेगी। बाबा जी ने अपने पुत्र नूं बड़ी जुगत मर्यादा दसी, भाई गुरु दा दर नहीं छड्डना, गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरण नहीं छड्डने। बाबा जी जदों गए महाराज जी दे चरनां ते हथ लाया, नेत्रां च बैराग आ गया। सारी उम्र ही बाबा जी ने गुरु घर की सेवा की। वादा पूरा करने वास्ते हुण बाबा जी नूं देवनगर यूपी विच जाना पैना जी। चाहुंदे ते सन भी गुरु जी दे सन्मुखी शरीर त्यागया जावे, पर हुण देवनगर भी जाना जरूरी सीगा। बाबा जी राए जोध नूं बाबा भाना जी नूं मिल के ते साध संगत जी बाबा जी अपने उस अस्थान वल तुर पे जिथे वादा कीता सीगा जी। बाबा जी दे सामने बड़ियां महान महान शख्सियतां ने शरीर त्यागे। मैं दास ने कल भी बेनती की सीगी, श्री गुरु अर्जन साहब ने शरीर त्यागया। माता गंगा जी, बाबा बुढ़ा जी, बाबा बुढ़न शाह जी, साईं दास जी, रामो जी, माता दमोदरी जी, बाबा जी दे सामने सारे शरीर त्याग के गए। अज बाबा जी अपनी भी तैयारी कर बैठे जी। बड़े चाई चाई हुण बाबा जी रस्ते ते तुर पे जी। हुण ये वो रस्ता जी, गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया। हुण इहदे तो अगे प्रसंग दी आपां कथा सुननी है। जो गुरु घर दा पवित्र इतिहास है वो सरवण करो। सारियां संगतां गज के आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज, धन बाबा बिधि चंद जी, धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज।
ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਇਓ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਤੌਨੇ ਦੇਸ਼। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸਾਈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਜੋਗੀ ਸ਼ਰ ਲਾਏ ਸਮਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਰਹਿਓ ਅਰਾਧ। ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਸੱਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਜੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬੱਤੀਆਂ, ਪੱਖਾ, ਲਾਈਟਾਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਮੁਖ ਅੰਤਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀ ਏ ਤੇ ਤਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਬੈਠ ਨਿਰੰਤਰ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੇ ਉਹ ਜਾਏ ਉਠੀ ਐ ਮਮ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਾੜਾ, ਇਹ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ
ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਸਬੱਬ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਉਠੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਆਇਓ ਇਤ ਹੇਤ ਦੁਆਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਉਠੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਕੀਨੋ। ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਸਮਾਂ ਸੋ ਚੀਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਬਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਠੋ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਹੈ ਸ਼ਰੋਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਿਓ ਰਿਦਾ ਜਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਖੋਲ ਵਿਲੋਕਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਖਰੋ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਸ਼ੋਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਉਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਧੱਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਰਿਹਾ ਹੀਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਚਾ ਵੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਖਰੋ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਸ਼ੋਕਾ। ਪੱਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਧੂਲ ਲੀਨ ਮੁਖ ਚੱਖ ਪਰ ਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤੀ ਪਾ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਭਇਓ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।
मेरे वड्डे भाग मेरा अंतम वेला सांभण वास्ते तुसीं आप आए हो। हाँ जी, पहुँच दूर ते करियो सकारथ। इन्नी दूरों चल के आए, वेखो किथे श्री कीरतपुर साहब ते किथे यूपी जी। हाँ जी, ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਤੁਮ ਅਗਵਾਨੂ। हाँ जी, ਥਿਰਿਓ ਧਿਆਨ ਧਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਵਨੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। हाँ जी, ਬਚਨ ਸੰਭਾਰ ਆਪ ਹੋ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤ ਸਮੈ ਨਿਜ ਸਾਥ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਠਿਓ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤਬ ਭਾਖਾ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨ ਕੀਨ ਤੋਹੇ ਅਬ ਕਾਂਖਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਭੌਤਿਕ ਤਨੂ ਅੰਤ ਇਸ ਹੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਸਮਾ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੀ ਹੇਤ ਮੈਂ ਤੂਰਨ ਆਵਾ। ਚਾਹਤ ਤੋ ਕਹੋ ਸੰਗ ਰਲਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅਵਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਫਿਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਲੇਕਰ ਨਾਮੂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਰਦੈ ਆਰਾਧੋ ਮੂਰਤ ਅਬਿਰਾਮੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਨ ਕਹੋ ਤਿਆਗਿਓ ਚੱਲੋ ਸੁਖੈਨ। ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਐਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਜਾਮ ਅਬ ਬੈਸ ਹਮਾਰੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 4 ਘੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਸੇ ਜਾਨੋ ਰਹੀ ਤੁਮਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਓਨੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਠੋ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਕੁਛ ਡਾਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਆਸ ਹੁਲਾਸੋ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣਾ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉੱਠ ਭਾਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਧੀ ਚੌਂਪ ਚੱਲ ਬੇਗੁਰ ਪਾਹੂ। ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਵਧੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੱਜ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਠ ਤੋਨੋ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਜੀ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਚਾਅ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਵਨਤਾ ਠਾਨੀ। ਐ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਸ਼ ਕੇ ਆਸਤਰਨ ਜੁਗ ਕੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਸ਼ਕ ਫਰਕ ਸੋ ਦੋਨ ਅਸੀਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਜੀ, ਓੜਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਓੜਕ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਪਟਾ ਲਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਭੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। आओ सारे आखो। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। नाले पढ़दे अपनी भी अरदास करिए। शरीर ते सब नहीं त्यागना जी। अंतले सवास तक जे प्रीत निभ जे ते इहदे नाल दी गल होर कोई नहीं जी। अंतले सवास तक जे प्रीत निभ जे। हाँ जी। महापुरखा दियां निभियां जी प्रीतां जी। हाँ जी। आखो सारे। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। जीवत साहिब सेवयो अपना, जीवत साहिब सेवयो अपना। जीवत साहिब सेवयो अपना, जीवत साहिब सेवयो अपना। जिंदे जीत सेवा कीती जी। जीवत साहिब सेवयो अपना, जीवत साहिब सेवयो अपना। जीवत साहिब सेवयो अपना, जीवत साहिब सेवयो अपना। चलते राख्यो चीत, चलते राख्यो चीत। 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 ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। ओढ़क निभही प्रीत सेवक की, ओढ़क निभही प्रीत। बाबा जी दा जीवन पता कैसा सी? मान मोह और लोभ विकारा बियो चीत ना कालियो। हाँ जी। ऐसा जीवन सी। जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे लै मान्यो। जैसा जैसा हुक्म होया ओ वैसा ही मन्या जी। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, उठ वाहू को दौड़ियो। हाँ जी। जिस तरह की आज्ञा सच्चे पातशाह जी ने की,
ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਕੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਸਤਿਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਸਤਿਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਦਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਦਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਸ਼ਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਪਠਿਆਰੇ ਕੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਦੇ। ਬਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਬਲਨ ਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਠਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਵੜ ਜਾ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਵੇਂ ਪਾਏ, ਦਸਤਾਰਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਸੜੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਮੋਹ ਔਰ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਕਾਲਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਥੋੜੇ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਵਿਕਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਕਾਲਿਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੀਤ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੁਣਾ ਹਰ ਬਣ ਜੇ, ਲਾਦ ਵਖਰ ਲੈ ਚਾਲਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਓ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਆ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਤੇ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋਰਿਓ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਰੱਖਿਓ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ, ਉਠ ਵਾਹੂ ਕੋ ਦੌੜਿਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਧਰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਗਿਆ ਮਹਿ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੈ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕਹੋ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕਹੋ, ਸਵਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਸੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ,
ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਧਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ, 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 ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਓੜਕ ਨਿਭਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ। ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਰੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਤਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਲ ਵੀ ਪਹਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਵੀ ਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਲ ਵੀ ਤਰ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆਸਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਪੰਥ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤਣੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਪਰ ਦਿਆਲ ਉਚਾਰਾ। ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਪਰ ਦਿਆਲ ਉਧਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੰਕਤੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ। ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਕੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਬਰੇ ਹਲਤ ਪਲਾਤਾ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਪਰ ਦਿਆਲ ਉਦਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਭਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਲਾਂ ਬੇਗ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਸੂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੂਈਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਲੱਲਾਂ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਲਾਂ ਬੇਗ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਲੱਲਾਂ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਸ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ 4-5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਕ ਆਪਨ ਹਜ਼ਾरों ਤਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਏਵ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਦਿਰਗ ਮੂੰਦ ਧਿਆਨ ਕੋ ਧਰੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਗ ਮੂੰਦ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਦਨ ਸ਼ਾਦ ਪੁੰਨ ਲੀਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਸਤਰਨ ਪਰ ਪੌੜਨ ਕੀਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾਏ ਸਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜ ਸੁਖੇਨ ਪ੍ਰਾਨ ਪਨ ਦਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, 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 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਬਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਜੀ।
ਉਧਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਲ ਭਇਓ ਦੇਵਤਨ ਭਾਉਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਿਤ ਆਦਰ ਕੇ ਆਗੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲੀਨ ਵਿਮਾਨ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਵਿਮਾਨ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੱਜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤਰਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਤ ਭਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਣ, ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ ਕੋ ਤਤ ਛਿਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਪਤ ਸਵਰਨ ਸਮ ਤਨ ਕੋ ਬਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਵ ਬਸਨ ਧਾਰੇ ਆ ਭਰਮ। ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਪਰ ਸਥਿਤ ਭਏ, ਹਾਂਜੀ ਬੰਧਨ ਆਦ ਜਤੋ ਚਿਤ ਕੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਇਆ ਤਿਆਗਨ ਕੀਨ ਸੁਖਾਰੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜੀ, ਭਾਗ ਭਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤਬ ਨਰ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਦਰਸਾਏ। ਦੇਵ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਫਨ ਕਰਿਓ ਤਿੰਨ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਜਨ ਹੇਤ ਥਾਨ ਕਰ ਤਾਹੂ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਸੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋ ਦਾਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬਲੋ ਮਨ ਹੈ ਬਾਂਸ਼ਤ ਪਾਹਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਵਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਵਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਬਰਹਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਉਦਾਸ ਉਰਮੈ ਰਹਿ ਭੇਵ ਨਾ ਕਛੂ ਜਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਰਾਖੈ ਪਾਸਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁ ਭੰਤਨ ਤੇ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸਾ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲੋ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਸ਼ੇ ਦਸਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਵਾਈ ਮ੍ਰਿਦਲ ਬਾਕ ਉਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਵਿਦ ਹੀ ਦੀਨਸ ਵਡਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਹਰਖਿਓ ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਮਾਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਕਾਰ ਪਰ ਤਿਸ ਹੀ ਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੀ, ਜਨਮ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਏ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ ਢੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਆਇਆ ਸਫਲਤਾ ਹੂੰ ਕਉ ਗਨੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭਨੀਐ। ਆਏ ਬਸਹੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਰੰਗੇ। ਆਵਤ ਸੋ ਜੋ ਨਾ ਮਹਿਰਾਤਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਦਇਆ ਮਇਆ ਵਿਧਾਤਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਵਨ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਊਠ ਸਿਧਾਰਹਿ ਕਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਾਨੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਜਪ ਤਪ ਜਤ ਸਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਗਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਫਲ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ? ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।